اگر تم زندگی میں تھک چکے ہو جواب نہیں، اگر تم دن میں مسکرا کر سب سے بات کرتے ہو مگر رات کو تکیے میں منہ چھپا کر روتے ہو، تو رک جاؤ بس ایک لمحے کے لیے، کیونکہ شاید تمہاری زندگی میں وہ وقت آ چکا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں خاموش مدد دینے کا ارادہ فرما چکا ہے۔ یقین کرو، اللہ کی مدد ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتی، کبھی کبھی وہ تمہارے اندر ایک ایسی روشنی رکھ دیتا ہے جس سے تمہیں خود بھی خبر نہیں ہوتی، اور تم صرف چلتے رہتے ہو، ٹوٹتے نہیں۔ یاد رکھو، اللہ وہ ذات ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں راستہ دیا اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ وہ تمہیں تمہارے مسئلے سے نکالنا نہیں بھولا، وہ بس ایک ایسا لمحہ بنا رہا ہے جہاں تمہیں نہ سمجھ آئے گا کہ یہ ہوا کیسے، مگر دل گواہی دے گا کہ یہ رب کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے؟ انہیں سختیاں اور مصیبتیں آئیں، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت مجھے ہر اس وقت یاد آتی ہے جب میرا دل ہار ماننے لگتا ہے، کیونکہ یہ رب خود اعلان کر رہا ہے کہ وہ مدد ضرور کرے گا اور اس کا وقت بھی وہ خود مقرر کرے گا۔ سنو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سب کچھ کر چکے ہو، ہر در کھٹکھٹا چکے ہو، ہر انسان سے بات کر چکے ہو، اور اب تمہارے پاس صرف خاموشی بچی ہے، تو یہی وہ لمحہ ہے جہاں رب کا نظام شروع ہوتا ہے۔ یقین کرو، اللہ وہ دروازہ کھولتا ہے جس کا تم نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ وہ ان لوگوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجتا ہے جنہیں تم جانتے تک نہیں، اور وہ راستہ دکھاتا ہے جو تمہاری عقل سے بالاتر ہوتا ہے۔ یاد رکھو، مدد ہمیشہ ویسی نہیں آتی جیسی تم سوچتے ہو۔ مدد کبھی ایک دلاسے میں آتی ہے، کبھی کسی اجنبی کے ذریعے، کبھی کسی بے وجہ کے سکون میں، اور کبھی تمہاری خاموشی میں، اللہ کی موجودگی کی صورت میں۔ اس لیے ابھی رکنا مت، یہ وہ وقت ہے جب تمہاری آنکھیں نہیں، تمہارا صبر تمہارے لیے دعا بن رہا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جنہیں کل کو تم یاد کرو گے اور کہو گے، اگر وہ دن نہ ہوتے تو آج کا میں نہ ہوتا۔ سنو، اگر تمہارے اندر ہار ماننے کی ہمت نہیں تو یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں چھوڑ نہیں رہا، سنبھال رہا ہے۔ سنو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ دعائیں مانگتے مانگتے زبان تھک گئی ہے تو یاد رکھو، رب تمہیں آزما رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا۔ وہ تمہاری ہر فریاد سن رہا ہے، بس وہ تمہارے اندر ایک ایسی طاقت اتار رہا ہے جو تمہیں آنے والے وقت میں لوگوں کا سہارا بنائے گی۔ یقین کرو، یہ جو خاموشی ہے نہ، یہ خالی نہیں ہے، یہ رب کی حکمت ہے۔ اللہ تمہیں سنبھالنے کے لیے کبھی کبھی دنیا کی آوازیں بند کر دیتا ہے تاکہ تم صرف اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جب کسی کو خاص بنانا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے تنہائی عطا کرتا ہے تاکہ وہ اسے سن سکے، سمجھ سکے، اور پھر وہی تنہا شخص ایک دن ہزاروں کا رہنما بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ تو کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہارے لیے کون سا راستہ بننے والا ہے، کون سا دروازہ کھلنے والا ہے جس کی کنجی تمہارے صبر میں چھپی ہوئی ہے؟ سنو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ دنیا تمہیں نظر انداز کر رہی ہے، اگر تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ تمہیں کمزور سمجھنے لگے ہیں، تو بس ایک لمحہ کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور کہو، میرے رب کو میری حالت کا علم ہے اور وہی کافی ہے۔ یقین کرو، جب رب تمہیں کچھ دیر تک دنیا کی نظروں سے چھپا دیتا ہے تو وہ تمہیں دنیا کے لیے ایک مثال بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یاد رکھو، جنہیں رب خود سنبھالتا ہے انہیں کوئی دنیاوی طاقت گرا نہیں سکتی۔ یہ جو تھکن ہے نا، یہ اصل میں تمہاری روح کی تربیت ہے۔ یہ جو تنہائی ہے، یہ اللہ کی خاص نشست ہے تمہارے ساتھ۔
तुम देखोगे एक वक्त आएगा जब तुम्हारे आंसू तुम्हारे फखर बनेंगे, जब तुम्हारी आज की खामोशी कल के अल्फाज बनकर दूसरों को जिंदगी देगी। सुनो, ये जो हर बार तुम गिर कर उठते हो, ये जो हर दफा तुम नाला होने के बावजूद सजदे में जाते हो, ये जो तुम सब कुछ खोकर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, तो यकीन करो ये सब अलामतें हैं कि रब तुम्हें कुछ खास बनाने वाला है। याद रखो, रब के फैसले तुम्हारी समझ से बालातर होते हैं, लेकिन जब वो जाहिर होते हैं तो तुम्हारी खामोशी चीख चीख कर कहती है, ये सब मेरे रब का करम है। सुनो, ये जो तुम बार बार सोचते हो कि शायद तुम नाकाम हो चुके हो, शायद तुम में वो सलाहियत नहीं जो दूसरों में है, तो रुक जाओ, ये तुम्हारा वहम है, हकीकत नहीं। यकीन करो, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है वो तुम्हारी कमजोरियों से वाकिफ है और तुम्हें ऐसे वक्त में थाम लेता है जब तुम खुद को भी थामना छोड़ देते हो। याद रखो, अल्लाह की मदद सिर्फ दौलत या कामयाबी की सूरत में नहीं आती, वो दिल के सुकून की शक्ल में आती है, वो अंदर के जख्मों पर मरहम बनकर आती है, वो ऐसे एहसास में आती है जहां तुम खाली होने के बावजूद मुकम्मल महसूस करते हो। कभी कभार मदद का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें वो सब कुछ मिल जाए जो तुमने मांगा, बल्कि मदद ये होती है कि तुम्हारा दिल इसके बगैर भी मुतमईन हो जाए। कुरान कहता है, अल्लाह दिलों के राज जानता है, और वही रब तुम्हारे दिल की खामोश चीखें सुनकर तुम्हें ऐसे अंदाज में नवाजता है जो तुम्हें हैरत में डाल देता है। सुनो, अगर तुम उन दिनों खुद को बोझ महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौजूदगी का कोई मकसद नहीं, तो यही वो वक्त होता है जब अल्लाह की निगाह तुम पर सबसे ज्यादा होती है। यकीन करो, ये जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, ये जो दुनिया तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझती, ये जो रातों का सुकूत तुम्हें तोड़ने लगता है, तो जान लो अल्लाह इन लम्हों में तुम्हारे सबसे करीब होता है। याद रखो, अल्लाह तुम्हें आजमाता है, तोड़ता नहीं। वो तुम्हें दूर ले जाता है, गुम नहीं करता। वो तुम्हें खामोश कर देता है, भुलाता नहीं। और फिर जब वो तुम्हारे लिए खामोश मदद का इरादा करता है तो दो निशानियां जाहिर होने लगती है, ऐसी निशानियां जो सिर्फ रब के खास बंदे महसूस करते हैं। दिल की बेवजह ठंडक, ऐसा वक्त जब हालात बद से बदतर होते हैं, दुआएं जाहिरी तौर पर कबूल नहीं होती, लेकिन तुम्हारा दिल एक अजब सुकून में डूबा होता है। कोई बेचैनी नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस एक एहसास, सब कुछ रब के हवाले है। ये वो लम्हा होता है जब रब तुम्हारे दिल में अपना नूर डाल चुका होता है, वो नूर जिसे अल्फाज बयान नहीं कर सकते, जिसे सिर्फ खामोशी समझ सकती है। वो वक्त जब तुम बिल्कुल तन्हा होते हो, ना कोई वसीला, ना कोई दरवाजा, तब एक ऐसा शख्स, एक ऐसी बात, एक ऐसा रास्ता सामने आता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। कोई अजनबी दुआ देता है, कोई अनजान तुम्हारे लिए आसानी का सबब बन जाता है। ये मदद रब की तरफ से आती है, खामोश मगर फैसला कुन। सुनो, ये निशानियां आम लोगों को नसीब नहीं होती, ये उनके लिए होती है जो अंधेरे में भी रब को याद रखते हैं, जो मांगते रहते हैं, जो गिरते हैं मगर हार नहीं मानते। यकीन करो, अगर तुमने इन दोनों में से कोई एक निशानी महसूस की है तो तुम बहुत करीब हो, बहुत करीब इस मदद के जिसका वक्त मुकर्रर हो चुका है। याद रखो, अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो बस बेहतरीन लम्हा चुनता है। सुनो, अगर तुम आज भी इस मकाम पर खड़े हो जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, जहां हर तरफ मायूसी है, जहां तुम्हें यह लगता है कि शायद तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो याद रखो, अल्लाह वो रब है जो गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। वो तुम्हारी कमजोरियों को ताकत का लिबास पहना देता है। यकीन करो, जब अल्लाह खामोश मदद का इरादा करता है तो वो पहले तुम्हें टूटने देता है, फिर तुम्हें मुकम्मल खामोशी में, किसी वीरान सजदे में, किसी तन्हा दुआ के लम्हे में थाम लेता है। और जब वो थाम लेता है ना, तो तुम्हारी दुनिया भी बदलती है और तुम्हारा दिल भी।
याद रखो तुम्हारी दुआओं का एक वक्त मुकर्रर है, तुम्हारी आजमाइश का एक अंजाम है, तुम्हारे हर आंसू का एक हिसाब है। तुम जो कुछ सह रहे हो वो फजूल नहीं जा रहा। कभी कभी मदद का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी परेशानी फौरन खत्म हो जाए, बल्कि असल मदद ये होती है कि तुम्हारे दिल को ऐसा इत्मीनान मिल जाए कि तुम मुश्किल में भी मुस्करा सको और कह सको मेरा रब मेरे साथ है, मुझे परवाह नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अगर तुम सब्र कर रहे हो, अगर तुम गिरते पड़ते रोते बिलखते फिर भी उसी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो, तो यकीन करो तुम इस लम्हे अल्लाह के सबसे करीब हो। सुनो, तुम्हारी आजमाइश तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं है, ये तुम्हारी मंजिल का एक लाजमी हिस्सा है। जो लोग अजीम बने उन्होंने उन्हीं लम्हों से गुजर कर अजमत पाई। यकीन करो तुम भी वो लम्हा देखोगे जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और हैरत से कहोगे ये सब कुछ मैंने कैसे बर्दाश्त कर लिया। और तुम्हारा दिल जवाब देगा, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ सिर्फ मेरा रब था और वही काफी था।